बेटा हुण 21 तरीक तो ਜਿਹੜੇ ਪੈਸ ਦੇ एग्ज़ाम शुरू होण जा रहे ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਹੋਣਗੇ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 2-2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇपर मैं हल करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬਲੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, पहला सवाल है दशमलव पिन नू प्रतिशत विच बदलो, कन्वर्ट डेसीमल फ्रैक्शनस इनटू परसेंटेज। तो मैं दस्या होया अपनी चैप्टर की वीडियोज़ दे विच कि कभी भी किसी भी नंबर नू दशमलव पिन की गल छड्डो, किसी भी नंबर नू प्रतिशत विच बदलना होवे तो उस नंबर नू असी 100 नाल गुणा करते हाँ तो जो भी आंसर आएगा वो प्रतिशत बन जाता है। हुण ये दशमलव है तो दशमलव नू तोड़ांगे तो तुहानूं सारिआं नूं दस्सिया है कि दशमलव कितना तोड़दा है। दशमलव तो बाद जिन्ने अखर होंदे ने 2 अखर ने तो 100 लगेगा, एक होंदा तो 10 लगता है, तुहानूं पता ना सारिआं नूं। तो इस तरह तुहानूं साफ साफ दिस रहा है कि 2 0 नाल 2 0 कट्टे गए ने तो तुहाडा आंसर आ गया है 1235%। तो तुहाडा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होवेगा। दूजा क्वेश्चन देखो बेटा, -2/7 दी तुल किहड़ी पिन है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ -2/7। बेटा तुसी कुछ नहीं करना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होंदा है इक्को जिही फ्रैक्शन होनी चाहिए है। पहली गल सब तो पहला तुसी की देखना है कि तुहाडे कोल -2/7 है, तुहाडी रकम दे विच एक साइन माइनस है ना, एक माइनस लगा ना तो तुहाडे आंसर दे विच भी माइनस लगा होना चाहिए है। तो इहदे कोल माइनस नहीं हैगा, ये कट गई, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ 2 ਰਕਮਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਰਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ -2/7 ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ फिर तुसीं देखना उपर वाली अखर 2 है, इधर 4 है, 2 दूनी 4 है, मतलब इस रकम नूं 2 नाल गुणा की गई है तो थल्ले भी 2 नाल, मतलब एको ही अखर नाल उपर थल्ले गुणा होनी चाहिए है। 2 दूनी 4 7 दूनी 14 देखो बन गया ना, उपर इनू भी 2 नाल गुणा की गई, इनू भी 2 नाल की तो फिर बन गया। इसका मतलब तुल संख्या किद्दां बनती है, किसी भी पिन नूं एको ही रकम नाल गुणा करा के असीं तुल संख्या बना सकते हैं, तुल फ्रैक्शनस बना सकते हैं। तो साडा आंसर है ए ऑप्शन। तीजा सवाल देखो बेटा कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का उल्ट क्रम की होवेगा, द रेसिप्रोकल ऑफ नैगेटिव रैशनल। मैनूं एक गल दसो, रेसिप्रोकल का मतलब की सीगा? उल्ट क्रम का मतलब हुंदा है जे तुहाडे कोल A/B है तो उसका उल्ट हुंदा है B/A। साइन थोड़ा ना चेंज हो जाता है, प्लस थोड़ा माइनस बनता है, माइनस थोड़ा प्लस बन जाता है। रकम नूं पलटदे आ, इहदा मतलब जे कोई रकम माइनस दे विच है तो रहेगी तो माइनस विच ही पलटी जाएगी ना, बस थल्ले रकम ऊपर थल्ले रहना तो माइनस उत्थे ही है ना। इसका मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या का उल्ट क्रम भी ऋणात्मक ही होवेगा। रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स इज नेगेटिव। गल समझ आई है। एडिटिव इनवर्स, जोड़ात्मक उल्ट विच साइन चेंज होता है, याद रखना है। गुणात्मक उल्ट विच साइन चेंज नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन देखो, समीकरण x - 1 बराबर 0 का की हल होवेगा, वट इज़ द सल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो तुहानूं सारिआं नूं मैं बहुत ही वधिया तरीके नाल अपनी वीडियोज़ दे विच सिखाया है कि x ने -1 नूं उस घर भेजना है तो -1 उस घर जाएगा तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब x का आंसर कितना आया है, 1 आया है, जो कि ए ऑप्शन होवेगा। पंजवां सवाल देखो बेटा, संख्या रेखा ते संख्या 3 दे 4 कदम खब्बे चलन ते प्राप्त संख्या। तुहानूं सब तो पहले मैं समझाया कि तुसीं एक संख्या रेखा बनानी होंदी है। देखो बेटा आप एक संख्या रेखा बना ली है, सिंपल हाथ ना बना लेनी है। संख्या 3, संख्या रेखा ते संख्या 3 ते खड़े हो जाइए, इत्थे आप खड़े हैं हुण, ठीक है। 4 कदम खब्बे, खब्बा हुंदा बेटा इधर नूं, ये खब्बा है, सज्जा दूजे पासे हुंदा है। असीं किन्ने कदम चलने, 4। देखो 1 कदम, फिर 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। तो साडा की आंसर आ गया है -1। साडा बेटा आंसर आ गया है जो कि सी ऑप्शन है। 4 स्टैप्स टू लैफ्ट, लैफ्ट इसनूं इधर वाले नूं उपर लैफ्ट कहने आ, उधर साडा राइट हुंदा है। इस तरह पंजवां सवाल भी कंप्लीट हो गया है। हुण अगला सवाल देखो बेटा, 6वां सवाल, हेठां लिखियां विचों किहड़ी उचित पिन है। बेटा सब तो पहला याद रख लो उचित ते अनुचित पिन विच की फर्क है। देखो मैं तुहानूं सिंपल लैंगुएज विच दस रहा हाँ, उचित पिन ते अनुचित पिन।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਾ। ਉਚਿਤ ਪਿੰਨ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅੰਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਨੁਚਿਤ ਜਦੋਂ ਅੰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਪਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਉਚਿਤ ਅਨੁਚਿਤ ਦਾ। ਸਿੰਪਲ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪਿੰਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਸਮਾਲਰ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਬਿਗਰ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਉਚਿਤ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਸ਼ ਬਟਾ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਚਿਤ, ਜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਰਕਮ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਿਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਚਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਛੋਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ? 4/5 ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਚਿਤ ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਪਿੰਨ ਬਾਰੇ। ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਉਚਿਤ ਅਨੁਚਿਤ ਪਿੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ। 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ। 7ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਬੇਟਾ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆંકੜੇ ਦਾ ਬਹੁਲਕ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਟਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਲਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 3 ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ, 3 ਵਾਰੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਫਿਰ 3 ਫਿਰ 3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ 4 ਦੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ। 4 ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ 4 ਫਿਰ 4 4 ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ 5 ਦੀ ਵਾਰੀ, 5 5 5 3 ਵਾਰੀ 5 ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ 5 ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ 6 ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ 7 2 ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ 8 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆਈ ਹੈ? 5। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡ ਜਾਂ ਬਹੁਲਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 5 ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ। 25 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ 20%, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 25 ਲੀਟਰ ਦਾ 20%, 25 ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 20% ਦਾ ਥੱਲੇ 100 ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ 20% ਦਾ ਥੱਲੇ 100 ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ 25। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 25 ਏਕਮ 25, 25 ਚੌਕਾ 100। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 25 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 25 ਚੌਕਾ 100 ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 4 ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਟੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 5। ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? 5 ਲੀਟਰ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 20/100 ਗੁਣਾ 25 ਕੱਟਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 25 ਚੌਕਾ 100 ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸਨੂੰ, ਸਿੰਪਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 25 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਲੇ 100, 2 0 2 0 ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਸਮਝ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ 9ਵਾਂ। 9ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਬਿੰਦੂ x ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ x ਔਨ ਅਬਵ ਗਿਵਨ ਲਾਈਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੱਬੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 1 2 3 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4/4, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਡੱਬੇ ਨੇ, ਤੇ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ x ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? 1/4, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਇਆ ਸਮਝ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 57 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪੂਰਕ, ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲਸ ਆਫ 57 ਡਿਗਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਕ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 90 ਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 57 ਘਟਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਘਟਾਈਏ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਗਏ 3, ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ 8।
8 चों 5 गए 3, 33 डिग्री साडा आंसर होएगा बेटा बी ऑप्शन। याद रखना है पूरक कोण ਲਈ 90 ਚੋਂ ਤੇ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਲਈ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਉਹ ਪੂਰਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਪੂਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣ ਲਈ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਈ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ 11ਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ 11ਵਾਂ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਦਾ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨੀਚੇ ਹੈ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿਆ ਹੈ डिनर में दाल चावल मटर। इस नूं जे आपां याद रख लीए तो इधर हुंदा है मीटर, जे मीटर नहीं चाहिए तो ग्राम, ग्राम नहीं चाहिए तो लीटर, जो भी तुसीं मन्नो सारा एक डायग्राम हो गया। हुण सानूं ग्राम चाहिए ने असीं इसनूं सर्कल कर लिया है। हुण आ है कि किलोग्राम तो तुसीं ग्राम ते जाना है तो किन्ने कदम चलोगे? पहले एच कोल जाओगे एक कदम, फिर डी कोल, फिर जाओगे ग्राम कोल, 3 कदम चलोगे मतलब 1000 नाल गुणा। इहदा मतलब 5 गुणा 1000 ਤੇ ਥੱਲੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ, ਦੋਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ, ਦੂਜੀ 0 ਨਾਲ ਦੂਜੀ 0 ਕੱਟੀ, 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟਿਆ, ਬਚਿਆ 1, 1 ਤੇ 10 10, 10 ਅਨੁਪਾਤ 1 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ 10 ਬਚਿਆ ਥੱਲੇ 1 ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। क्या है डिनर में दाल चावल मटर, बहुत ही सौखा तरीका है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा। अगला सवाल देखो, ਦਿੱਤੀ आकृति ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ प्रतिशत भाग रंगीन है? बेटा किन्ने प्रतिशत भाग, ਹੁਣ देखो ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ 100 ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 25%। ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 25 25 25 25 4 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 25% ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। किन्ने रंग होए? एक रंग। टोटल भाग किन्ने सी? 1 2 3 4। इस तरह भी तुहानूं कराया जाता ना कि फ्रैक्शन बनाओ, भिन्न बनाओ, किद्दां बनाते हैं। रंगे भाग दी भिन्न इस तरीके नाल बनती है तो किसी भी भिन्न नूं प्रतिशत विच बदलना होवे तो उसनूं 100 नाल गुणा करते हैं तो 100 नाल 4 नूं भाग 100 नूं जे आपां 4 नाल भाग करिए 4 दूनी 8, बकाया 2 उपरों तारा 0, 4 5 20 ਤੇ ਸਾਡਾ 25% ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਵਾਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਫਿਗਰ ਇਜ਼ ਕਲਰਡ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 13ਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ? ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟ 2 or more lines at distinct point। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬੇਟਾ। देखो बेटा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जरूर आ रेखा जी कटती है ना वक्री वक्री बिंदु ते देखो इस रेखा नूं असीं कहने हाँ काटवी रेखा कहने ना जां ट्रांसवर्सल। इहदा मतलब काटवी रेखा होवेगी जिहड़ी 2 तो ज़्यादा एक रेखा 2 तो वध रेखावां नूं अलग अलग बिंदुओं ते कटदी है। 14वां सवाल देखो, 2 पूरक कोणां दे मापां दा अंतर 8 है। कोणां दा माप पता करो। हुण देखो बहुत तरीके होंदे है। कहंदा द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स इज मैं तुहानूं एक गल दसो, तुहानूं मैं समझाया सीगा कि पूरक कोण किहड़े हुंदे ने। जिन्हां कोणां दा जोड़ 90 है वो पूरक है। हुण देखो पहले इन्हां दा जोड़ 90 है 40 ते 32, 90 हुंदा ही नहीं, कट दिओ, है ही नहीं आंसर। इन्हां दा जोड़ 90 है 44 ते 36 नहीं है, कट दिओ 80 आ रहा है। इन्हां दा जोड़ 90 है नहीं है, इन्हां दा जोड़ 90 है। बेटे क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत ने। देखो चारां का जो 90 नहीं है तो ये कौन पूरक कौन हो ही नहीं सकते। मैं फिर भी तुम्हें क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हाँ। तो देखो क्वेश्चन समझना कितना है। पहली गल जी मैं तुम्हें पहला शॉर्टकट तरीके से समझा रहा सीगा कि जे 2 पूरक कोणां दे मापां दा अंतर 8 है तो तुसीं सब तो पहला की करना है, ये चेक करना है कि किन्हां दा जोड़ 90 आ रहा है। ठीक है, हुण जे मान लो कि तुहानूं एक 2 रकमां इदां मिल जांदी। सपोज करो मैं तुहानूं अपनी तरफ एक एग्जाम्पल देना है। एक तुहाडे कोल दिता गया 36 ते 1 54, ठीक है। एक तो दिता गया 49 ते 41, एक तो दिता गया 50
ਤੇ 42, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 38 ਤੇ 54, 52 ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 90 ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ 54 ਤੇ 36 ਜੋੜਿਆ 90 ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ 90 ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ 92 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਇਹ ਵੀ 90 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 8। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 8 ਹੈ। 36 ਚੋਂ 54 ਘਟਾਏ, 36 ਚੋਂ 54 ਘਟਾਏ ਤਾਂ 18 ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। 49 ਤੇ 41 ਨੂੰ ਘਟਾਓ 8, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੂਰਕ ਕੋਣ ਤੇ ਅੰਤਰ 8। ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰਕ ਕੋਣ ਮਤਲਬ ਜੋੜ 90 ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰ 8 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 1/4 ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਨ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 1/4? ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ x ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਤੁਸੀਂ x ਮੰਨ ਲਈ, ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ x ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1/4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1/4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1/4 ਦਾ ਮਤਲਬ 1/4 ਕਿਹਦਾ? x ਦਾ। ਹੁਣ 1/4 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 1/4 ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜ ਦਈਏ। 1/4 ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ? 9 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1/4 ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 1/4 ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 9 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x/4 ਬਰਾਬਰ 9, 5 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਚੋਂ 5 ਗਏ 4, 4 ਉੱਪਰ ਗਿਆ, 4 ਚੌਕੇ 16 ਤੇ 16 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ, ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? 1/4 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ 12 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੌਥਾਈ ਕੱਢ ਦਿਓ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ 14 ਹੈ, ਉਹਦਾ 1/4 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 4 ਹੋਏਗਾ। ਤੀਜੀ 8 ਹੈ, ਉਹਦਾ 1/4 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 2 ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ 24 ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੌਥਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 6 ਹੋਏਗਾ। ਚੌਥਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਥਾਈ ਕਰ ਲਈ, 1/4 ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 8। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 9। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 7। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 11। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? 9। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 16। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਓ, ਲੈਟ ਦਾ ਨੰਬਰਸ ਬੀ x, ਉਹਦਾ 1/4 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? x/4। ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਜੋੜੇ ਬਰਾਬਰ 9, 5 ਪਲੱਸ 2 ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਬਣ ਗਿਆ, 4 ਚੌਕੇ 16 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 15ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 16ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। 16ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 46 ਦਾ 1/200। ਸਿੰਪਲ ਸੁੱਕਰ ਮੇਰਾ 46 ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ 1/2। 46 ਏਕਮ 46/2। 46 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਦੂਣੀ 4, ਬਕਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 6 ਉਤਾਰ ਲਿਆ, 2 ਤੀਆ 6। 23 ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ x ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਮਤਲਬ x ਦੇ 7 ਗੁਣਾ, 7x ਹੋ ਗਿਆ। x ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 7x। ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 7 ਗੁਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾਏ, -6 ਘਟਾ ਲਏ, ਬਰਾਬਰ 9 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ। ਯੂ ਸਬਟਰੈਕਟ 6 ਫਰੋਮ 7 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 7x। ਫਰੋਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਰੋਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰੋਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਯੂ ਗੈਟ 9 ਤੇ 7x - 6 ਬਰਾਬਰ 9। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, 8/3। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, 8/3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ -9/4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਏਕਮ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, 3 ਏਕਮ 3, 3 ਤੀਆ 9 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ 3 ਦੂਣੀ 6, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, -6 ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਨਾਲ 72, 4 ਤੀਏ 12। ਹੁਣ 72 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, 12 ਛਿਕਾ 72। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਨੀਵਾਂ
समीकरण 2q जमा 6 2q जमा 6 बराबर है 12 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ q ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ 2q ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਕੇਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ 12 ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 6 ਪਲੱਸ ਦਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 2q ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 6 ਦੇ ਹੁਣ q ਨੇ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ q ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 6 ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੁਣ 2 ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗੁਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 6/2 ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ q ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ 20ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬੇਟਾ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ 1 ਤੇ 4 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਜਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੈਜ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਕੁਐਸਚਨ 20 ਦੂਣੀ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੈਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।